Morning students, I am Priya, your maths class mentor. Today I will teach you counting in groups, which is your maths class second chapter. In this chapter we see 4 points. These are counting in pairs, more or less, ascending and descending order, complete the group of 10. But in this class I only cover both these points, which are counting in pairs and more or less. Students, in day-to-day life counting is very important because counting is used in every field. So in this class we know about counting. Here, what is counting? Counting is the act of discover the total number of objects in the box. ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದು ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಸಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹೌ ಮೆನಿ guavas ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. 1 2 3 4 5 6 guavas. How much? 6. But students, this method is taking some long time. So today I will teach you how you count in groups. So now see. In first row we see how many guavas? In first row we see only one guava. So write like this. So in the second row we see how many guavas? In the second row we see 2 guavas. So we write like this, plus 2. In the third row we see how many guavas? In the third row we see total 3 guavas. So now count all these numbers. 1 plus 2, how much? 1 plus 2 is 3, and 3 plus 3, how much students? 3 plus 3 is 6. So in this way we know about how counting in groups. It take one by one is counting take so some long time. So we count like this in groups. Here in the first row we see how many balls students? Count and tell me. In the first row we see 2 balls. So write like this. In the second row we see how many balls students? Count. In the second row we see 3 balls. So in the third row we see how many balls? In the third row we see 4 balls. So count and tell me how much? 2 plus 3 equal to 5. 5 plus 4 equal to how much? Count and tell me. 5 plus 4 equal to 9. So on the paper we see total 9 balls. ರೀತಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಬಾಲ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು 2 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಟೋಟಲ್ ನಾವು 3 ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಬಾಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟಂತ? 2 plus 3 equal to 5. 5 plus 4 equal to 9. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 9. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಟೋಟಲ್ 9 ಬಾಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ. So now another one example is
here. Tell me students, in the first row we see how many flowers? We see 2 flowers. So write like this. In the second row we see how many flowers students? Count and tell me how many flowers in the second row? We see 3 flowers in the second row. So write like this. In the third row we see how many flowers? See and tell me how many flowers? In the third row we also see 3 flowers. So we write like this. So tell me students, how many flowers? Total number of flowers, how much? Tell me. Count and tell me. 2 plus 3, how much? 2 plus 3 is equal to 5, and 5 plus 3 equal to 8. So we see total 8 number flowers on the board. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ? ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿ ನಮಗೆ 2 ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು 2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ? ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3 ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 3 ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬರನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 2 plus 3 ಹೌ ಮಚ್? 2 plus 3 5. 5 plus 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ 8 ಫ್ಲವರ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ? ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಪೇರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೇರ್? ಪೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2 ವಸ್ತುಗಳದ್ದು ಒಂದು ಗುಂಪು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಪೇರ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಜೋಡಿ. 2 ಗುಂಪುಗಳದ್ದು 2 ವಸ್ತು ಇರೋದು ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಪೇರ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. How many triangles in the first row? In the first row we see how many pairs? Tell me students. In the first row we see 2 pairs. Understand? In the first row we see 2 pairs. In per pair we see 2 triangles. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ ಟೋಟಲ್? ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು? ಈಗ ಒಂದು ಗುಂಪಿದೆ. ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ? 2 ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು 2. 2 plus 2 equal to 4. In the second row we see how many pairs? In the second row we see also 2 pairs. In each pair we see 2 triangles. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು? 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಪೇರ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು? 2 ಪೇರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಪೇರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ. 2 ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2. 2 plus 2 equal to 4. So how much total number of triangles on the paper? Tell me students, count and tell me. 4 plus 4 equal to how much? Count. 4 plus 4 equal to 8. So on the paper we see total 8 triangles. One example. In first row we see how many pairs of glasses?
Tell me students, in first row we see how many pairs of glasses? We see 2 pairs of glasses. In each pair we see 2 glasses. So we see 2 glasses. In the first row we see 2 pairs. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? 2 ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು 2 ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವೇ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬರೆಯೋಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ. 2 + 2 = 4. In the second row we see how many pairs of glasses? Tell me students, in the second row we see how many pairs? We see 3 pairs of glasses. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 3 ಪೇರ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇರ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು 2 2 2 ಅನ್ನೋದನ್ನು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ 3 ಪೇರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ. 2 + 2 + 2 = 6. So in the third row we also see 3 pairs of glasses. In each pair we see 2 glasses. So we write like this: 2 + 2 + 2. Tell me students, how much? 2 + 2 = 4. 4 + 2 = 6. So we see in first row how many glasses, in second row how many glasses, in third row how many glasses. So we know how many total numbers of glasses on the paper. So we count all these numbers, then we get total number of glasses. So count: 4 + 6 + 6. So tell me students, 4 + 6 how much? Count and tell me. 4 + 6 = 10. And 10 + 6 how much? Tell me students. 10 + 6 = tell me, count and tell me. 10 + 6 = 16. So we see total 16 glasses on the paper. So students, here we see another one example. We see how many groups of balls on the paper. Tell me students, ಈ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಗುಂಪುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ ಬಾಲ್ಸ್ದು? ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮೀ. 1 2 3. ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 3 ಗುಂಪುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬಾಲ್ದು. ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್? ವಿ ಸಿ ಟೋಟಲ್ 3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಇನ್ ಈಚ್ ಗ್ರೂಪ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಇನ್ ಈಚ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 2 3 4 ಟೋಟಲ್ 4 ಬಾಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 3 ಗುಂಪುಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಬಾಲ್ಸ್ಗಳು 4. ಆಗಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಥರ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇವೆ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? 4ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬರಿಬೇಕು? 4ಅನ್ನು ನಾವು 3 ಟೈಮ್ ಬರೆದಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ಸ್ ಇವೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬರೆಯೋಣ. 4ಅನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲಾಗಿ ಇವಾಗ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರೆಯೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ
3 ಗುಂಪುಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. 4 plus 4 plus 4. Count and tell me students, how much 4 plus 4 plus 4? How much students? Count and tell me. 4 plus 4 equal to how much students? Tell me, count and tell me how much? 4 plus 4 equal to 8. 4 plus 4 equal to 8. 8 plus 4 is equal to how much students? Tell me. 8 plus 4 equal to 12. So we see total number of balls 12. So students, we see total another one example. We see how many groups of balls on the paper. Tell me students. ಈ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಗುಂಪುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ ಬಾಲ್ಸ್ದು? ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮೀ. 1 2 3. ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 3 ಗುಂಪುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬಾಲ್ದು. ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್? ವಿ ಸಿ ಟೋಟಲ್ 3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಇನ್ ಈಚ್ ಗ್ರೂಪ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಇನ್ ಈಚ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 2 3 4 ಟೋಟಲ್ 4 ಬಾಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 3 ಗುಂಪುಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಬಾಲ್ಸ್ಗಳು 4. ಆಗಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಥರ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇವೆ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? 4ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬರಿಬೇಕು? 4ಅನ್ನು ನಾವು 3 ಟೈಮ್ ಬರೆದಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ಸ್ ಇವೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬರೆಯೋಣ. 4ಅನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲಾಗಿ ಇವಾಗ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರೆಯೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಗುಂಪುಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. 4 plus 4 plus 4. Count and tell me students, how much 4 plus 4 plus 4? How much students? Count and tell me. 4 plus 4 equal to how much students? Tell me, count and tell me how much? 4 plus 4 equal to 8. 4 plus 4 equal to 8. 8 plus 4 is equal to how much students? Tell me. 8 plus 4 equal to 12. So we see total number of balls 12. So students, we see total 12 balls on the paper. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ 12 let us know about more or less. We see 2 glasses on the board. In the first glass we see more water. In the second glass we see less water. So we use. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೋರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೀವಿ. ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಮೋರ್ ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ಸೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಸೈನನ್ನು ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಬಾಯಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸೈನ್ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮೋರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸೈನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡೋಣ.
8, 6. Here we can see 2 numbers. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 6 8ಗೆ ಚಿಕ್ಕದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, 8 6 8ಗೆ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಸೈನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೈನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So we write like this because 86 is more than, so 6 is less than 8. So we use this sign. We see another one example. 4, 9. So we see 4 and 9 numbers on the board. So tell me students, 4 is less than 9 or 4 is greater than 9? Tell me. Yes, 4 is less than 9. ಯಾಕಂದರೆ 4 9ಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ನಾವು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಸೈನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಸೈನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ some more examples about more or less. First example, we see apple. This apple has some seeds. So count and tell me students, how many seeds are there? Count and tell me. 1 2 3 4 5 6 7. So this apple has 7 seeds. So 7 is more than 10 or less than 10? Tell me students, 7 is more than 10 or less than 10? 7 is less than 10. So we tick on the less than 10 answer. So we see another example. Here some balls. Count and tell me, how many balls students? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Total number of balls are 12. So these balls are 12. So these balls more than 10 or less than 10? Tell me students. Total number of balls are 12. So tell me, 12 number is more than 10 or less than 10? Tell me. Yes, correct. 12 number is more than 10. So we tick on the more than 10 answer. So we see another one example. We see so many stars on the board. So count. 1 2 3 4 5 6. So 6 stars on the board. So 6 is more than 10 or less than 10? Tell me students. Yes, 6 is less than 10. So we write like this. 6 is less than 10. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಮೋರ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಆ್ಯಪಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸೀಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು? 1 2 3 4 5 6 7. ಟೋಟಲ್ 7 ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಆ್ಯಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ವು. ಹಾಗಿದ್ರೆ 7 ನಂಬರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10? 7 ನಂಬರ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆಯೋ? 7 ನಂಬರ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಲ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಬಾಲ್ಗಳ ಟೋಟಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 14. ಟೋಟಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 12. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 12 ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10? 12 10ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆಯೋ? 12 ನಂಬರ್ 10ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 6 ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 6 ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10? 6 ಸ್ಟಾರ್ಗಳು 10 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದು? 10 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 6 ಚಿಕ್ಕದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 6 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. So students, this is your homework. Note down these numbers on your notebook and put correct sign on these numbers. Thank you.